Good morning students, welcome to Nidhi's Maths Room. In the previous video, I discussed about one theorem. The statement of the theorem is every differentiable function is continuous, but every continuous function need not be differentiable. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು particular example ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. The mod x function is continuous at x is equal to 0. Once again, the mod x is continuous at x is equal to 0, but it is not differentiable at x is equal to 0. ಅದನ್ನ proof ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. Today I am going to discuss one problem, that is prove that the function given by f of x is equal to modulus of x minus 1 is not differentiable at x is equal to 1. Actually, this problem is in your NCERT book. So that's why I am solving this problem. See here, ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇದು ನಿಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಏನಿದೆ, ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ f of x is equal to modulus of x minus 1. modulus of x minus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. is not differentiable at x is equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. This function is not differentiable at x is equal to 1. So before solving this problem, first I write the modulus of x minus 1. See here, f of x is equal to modulus of x minus 1. That is equal to, we already know about that modulus of x can be written as modulus of x na hege bariತೀವಿ, minus x if x is less than 0, 0 if x is equal to 0, plus x if x is greater than 0. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಲ್ವಾ, minus x if x is less than 0, 0 if x is equal to 0, plus x if x is greater than 0. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನ, mod x ನ. Similar way, this modulus of x minus 1 can be written as, ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x minus 1 ಇದೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು, ಮೈನಸ್ x ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ x minus 1. Observe here, modulus of x is nothing but minus x as it is. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? If x is less than 0, in the sense here x minus 1 is less than 0, x minus 1 is less than 0. Is it clear? ಇಲ್ಲಿ x is less than 0 ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು less than 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 if x minus 1 is equal to 0, as it is x minus 1 if x minus 1 is greater than 0. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. x minus 1 if x minus 1 is greater than 0, that is positive. If x minus 1 is less than 0, this is negative. Is it clear? So I transfer this 1 to RHS, that gives x is less than 1. Here x is equal to 1. Here x is greater than 0. Is it clear? Sorry, x is greater than 1. X is greater than 1. Is it clear? X is, if x is less than 1, modulus of x minus 1 is minus of x minus 1. If x is equal to 1, modulus of x minus 1 is 0. If x is greater than 1, then modulus of x minus 1 is x minus 1. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಟೋಟಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬರೀಬೋದಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓದ್ಬೋದಾ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರೀಸನ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 90% ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ CET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 50,000, 60,000, 70,000 ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ
ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ JEE ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ mod x is nothing but like this. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, when the function is behavior of the function is changes when x is less than 1, x is greater than 1 and x is equal to 1. x is less than 1 ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಂಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, x is equal to 1 ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಂಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ x ಲೆಸ್ ದಾನ್ 1 ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ 1 ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್, ಲಿಮಿಟ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ left hand derivative, that is L of f dash of x is equal to limit h tends to 0 minus f of x plus h minus f of x whole divided by h. So this is the left hand derivative of the function. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ನ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. So left hand derivative means x is less than 0 or x is less than 1, like that. So here observe here, when h tends to 0 minus in the sense x is less than 1. When x is less than 1, f of x is minus of x minus 1. f of x is minus of x minus 1. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ f of x plus h ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ, what we have to write at the place of f of x plus h. So replace this x by x plus h, replace this x by x plus h, that gives f of x plus h is equal to minus of, at the place of x we have to write x plus h minus 1. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಈ x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ x plus h ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ f of x plus h ಮತ್ತೆ f of x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ here we are discussing the differentiability of the function at x is equal to 1. x is equal to 1 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು x ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ 1 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ x is equal to 1 ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ h tends to 1 ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹೀಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರೋದೇ ಇದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗೆ h tends to 0 ಮೈನಸ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗೆ h tends to 0 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ 1 ನ ನೀವು x ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? x ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು x ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ 1 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು x ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲಿಮಿಟ್ h tends to 0 minus f of x plus h is nothing but minus of x plus h minus 1 minus this f of x is nothing but minus of x minus 1 whole divided by h. Is it clear? Okay, next multiply by minus.
multiply by minus, that gives limit h tends to 0 minus x minus h plus 1 minus x minus h plus 1, because minus into minus is plus. Here minus of minus in the sense plus, that means minus into minus is plus x minus 1 whole divided by h. Here x gets cancelled, minus x and plus x gets cancelled, 1 plus 1 minus 1 gets cancelled. So the remaining terms are left hand derivative L of f dash of x is equal to limit h tends to 0 minus h divided by plus h. H gets cancelled. Limit h tends to 0 minus, that value is minus 1. Minus 1 is constant. This constant idu. So constant limit apply madadre ade value ne barutte. So hagagi minus 1 itself. This is left hand derivative L of f dash of x is equal to minus 1. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ x ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವಾಗ x ಗೆ 1 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ x ಏನಾರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು x ಗೆ 1 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ x ಗೆ ನಾನೇನು 1 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ again consider the right hand derivative of the function, that is r of f dash of x, that is equal to limit h tends to 0 plus f of x plus h minus f of x divided by h. Is it? Here as it is similar manner, f of x plus h is nothing but what? At h tends to 0 plus, this f of x is nothing but x minus 1, because when x is greater than 1, right hand derivative andaga x greater than 1 na consider ಮಾಡಬೇಕು. So if x is greater than 1, this f of x is nothing but x minus 1. f of x is equal to x minus 1. f of x plus h is equal to what? Replace this x by x plus h. x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ x plus h ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ x plus h minus 1. Is it clear? Next, limit h tends to 0 plus, on the place of f of x plus h, I write x plus h minus 1. f of x plus h ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ x plus h minus 1 ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ minus, at the place of f of x I write x minus 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ I write this x minus 1 within the bracket. So observe here, ಮೈನಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೀವು minus x minus 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? whole divided by h. Next, limit h tends to 0 plus x plus h minus 1 multiply by minus. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ, minus of plus, minus into plus is minus x, minus into minus is plus 1 whole divided by h. Here x gets cancelled, 1 gets cancelled, that gives limit h tends to 0 plus h divided by h. Here h gets cancelled, limit h tends to 0 plus, the value is 1. This is the right hand derivative. The right hand derivative value is 1.
So left hand derivative is not equal to right hand derivative. Hence the function is not differentiable at x is equal to 1. You have to conclude that the function is not differentiable at x is equal to 1. Is it clear, my dear students? Observe here, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ x x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು x is equal to 1 ನ ಬರ್ಕೊಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು x is equal to 1 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, okay students, I move on to the next problem, that is give an example for the function which is continuous everywhere but not differentiable exactly at 2 points. ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ CET ನಲ್ಲೋ JEE ನಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಾರು ನೀವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ mod x. ದಟ್ mod x is continuous everywhere. mod x ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಟ್ x is equal to 0. x is equal to 0 ನಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೋದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. mod x is not differentiable at x is equal to 0 ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So in this class, this previous problem, we already know modulus of x minus 1 is not differentiable at x is equal to 1. Modulus of x minus 1 is not differentiable at x is equal to 1. ಹೌದಾ? But it is continuous everywhere. Modulus of x minus 1 ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ x is equal to 1 ನಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, f of x is equal to mod x plus modulus of x minus 1. Observe here, this mod x is not differentiable at x is equal to 0. This modulus of x minus 1 is not differentiable at x is equal to 1. ಇದು x is equal to 0 ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು x is equal to 1 ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಟೋಟಲಿ this function is not differentiable at x is equal to 0 and x is equal to 1. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, x is equal to 0 ನಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, x is equal to 1 ನಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, f of x is equal to modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2. No doubt this function is not differentiable at x is equal to 1 and not differentiable at x is equal to 2. x is equal to 1 ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ x is equal to 2 ನಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಈ ಟೈಪ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್.